Hello student, today's topic is the disease filariasis. It is also known as elephantiasis. Means याला मराठीत आपण हत्ती पाय रोग म्हणत असतो. Understand? So there are the different type of the filariasis on the basis of the which type of the organ is infected by the pathogens. So there are the three types of the filariasis. First one lymphatic filariasis, second subcutaneous filariasis, and the third one is serous cavity filariasis. In the lymphatic filariasis, it causes to the lymphatic system. Lymphatic systems म्हणजे काय? Lymphatic system consists by the lymph node, lymphatic vessels and lymphatic capillaries is responsible for the production of the WBC. Okay, त्याला तो इन्फेक्ट करत असतो. सो लिम्फॅटिक फिलारियासिस अँड देअर कॉझेटिव्ह एजंट इज वॉकेरिया, बँक्रोप्टी, ब्रुगिया मलाया, अँड द नेक्स्ट वन इज ब्रुगिया टिमोरी. द नेक्स्ट वन is subcutaneous filariasis. Subcutaneous filariasis is caused to the skin, innermost layer of the skin. Skin मध्ये 3 layers असतात. One is epidermis, second dermis, and the last one layer of the skin is subcutaneous. This subcutaneous layer infected by the pathogens loa, then Manzanella species. Understand? Next one, the last type of the filariasis is serous cavity filariasis. Serous cavity filariasis is caused to the different body organs. जे different body organs आहेत आपल्या बॉडीचे which protected by the peritoneal covering. मीन्स ज्या बॉडीमध्ये पेरिटोनियल कवरिंग असतं, हार्ट आहे, लंग्स आहे, डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे, याच्या परत हर एक ऑर्गन्सवरती काय असतं, एक पेरिटोनियल कवरिंग असतं. त्या पेरिटोनियल कवरिंगमधला एक लेअर आहे सेरस लेअर. त्याला इन्फेक्ट करणारा फिलारियासिस आहे विच इज कॉल्ड ॲज सेरस कॅव्हिटी फिलारियासिस. अँड दिस सेरस कॅव्हिटी फिलारियासिस इन्फेक्टेड बाय मॅन्सोनेला स्पेसीज pathogens. Understand? Next, the symptoms of the filariasis. Symptoms of filariasis is edema. बघा, edema and oedema is the different condition. Oedema means complete जी बॉडी असते ती स्वॉलन होते, फॅटी दिसत असतो तो पर्सन. पण एडेमा जो आहे तो पर्टिक्युलर, इफ द पर्टिक्युलर ऑर्गन बिकम फॅटी ऑर स्वॉलन, इट इज कॉल्ड ॲज एडेमा. कळलं? म्हणजे पर्टिक्युलर जो ऑर्गन असतो यामध्ये काय होतं, पर्टिक्युलर ऑर्गन कुठला असतो, लोअर लेग्स. मीन्स लोअर लिम्स, लेग्स आपले काय होतात, स्वॉलन होतील. आलं लक्षात? मीन्स एडेमा विथ थिकनिंग ऑफ द स्किन. मीन्स जे पर्टिक्युलर ऑर्गन्स असतील, लोअर लिम्स, लेग्स बिकम थिकन और सॉलो, थिकनिंग ऑफ द स्किन. देन अफेक्ट, जनरली तो कुठे अफेक्ट करतो, अफेक्ट टू लेग्स, some in rare condition arms, breast and scrotum. आता हे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती आहे, हे ऑर्गन्स माहिती आहे, लेग्स, आर्म्स अँड ब्रिस्ट माहिती आहे. व्हॉट इज स्क्रॉटम? स्क्रॉटम इज प्रेझेंट, मीन्स इट इज प्रोटेक्टिव्ह और सॅक ऑफ द टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम्समध्ये टेस्टिसला प्रोटेक्ट करणारी एक सॅक आहे विच इज कॉल्ड ॲज स्क्रॉटम. आलं लक्षात? Then the next one in lymphatic filariasis. Worms infect to the lymphatic system. मी आता सांगितलं lymphatic जे सिस्टीम असेल त्या lymphatic system means मध्ये असतात lymph vessels, lymph node which infected by the Walkeria bancropti. Okay. The next one, the hydrocoil condition. So what is hydrocoil or the hydrocele condition? Hydrocele means the accumulation of the pus, accumulation of the fluid in the testis. Understand? Testis मध्ये fluid produce होते, it is called as hydrocele condition. Understand? These all are the symptoms. First symptoms is edema with thickening of the skin, then affect the legs, arm, breast and scrotum. Then next one is the lymphatic filariasis worm infect to the lymphatic system. And lymphatic system चा पार्ट कुठला आहे, lymph vessel and lymph node. Then hydrocele means the accumulation of the lymphatic fluid are nothing but the lymphatic fluid along with pus create in testes. These all are the symptoms
ऑफ फिलारियासिस और द एलिफंटासिस. नेक्स्ट हे बघा आपल्याला हे स्ट्रक्चर दिसतंय लिम्फॅटिक फिलारियासिस. हा जो लेग दिसतोय हा एक नॉर्मल लेग्स आहे. अँड इफ दिस वॉकेरिया बँक्रप्टी मीन्स लिम्फॅटिक जी लिम्फॅटिक सिस्टीमला जर किंवा द लेग्सला जर या फिलारियासिसने इन्फेक्ट केलं तर त्यावेळेस आपल्याला हे डिसऑर्डर्स असे सिम्पटम्स बघायला मिळतात. अंडरस्टँड. देन द मोड ऑफ ट्रान्समिशन. फिलारियासिसचा मोड ऑफ ट्रान्समिशन काय? दिस मोड ऑफ ट्रान्समिशन मीन्स वॉकेरिया बँक्रप्टी these are the pathogen is transmitted in the human body through the female culex mosquito. लक्षात ठेवा आपण मलेरिया जो मॉस्किटो बघितला त्यामध्ये फिमेल ॲनाफिलस मॉस्किटो कॅरीज द मलेरिया पॅथोजेन्स प्लाझ्मोडियम. सेम फिलारियासिसमध्ये दिसतंय फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो कॅरीज the worm Vauqueria bancropti. Understand? Then this penetrate these Vauqueria bancropti जे eggs असतील they penetrate inside the skin. मग आता हे बघा डिटेल एक्सप्लेन करून सांगतो इथं. फर्स्ट इफ द मॉस्किटो बाईट टू द लेग्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. हा सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन आहे. या इन्फेक्टेड पर्सनला बाईट करतोय एक मॉस्किटो. If the mosquito bite to the infected person, then this mosquito suck the blood meals and these blood meals contain the microfilaria, microfilarial larvae present in the blood meal of the infected person. Then this mosquito migrate. द मॉस्किटोमध्ये जी लार्वी दिसते मायक्रोफिलारिया आहे तो मायक्रोफिलारियाचं डेव्हलपमेंट कशात होत असतं? लार्वामध्ये. देन दिस लार्वा बिकम अडल्ट लार्वा मीन्स मायक्रोफिलारिया फर्स्ट एल लार्वी. देन ॲट द लास्ट स्टेज L3 स्टेजला तो काय होतो? लार्वी बिकम मॅच्युअर अँड अडल्ट अँड दिस मॉस्किटो लार्वी मायग्रेट इन द मॉस्किटो बॉडी. मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये तो मायग्रेट होत असतो टुवर्ड्स दी सलायवरी ग्लँड्स. अंडरस्टँड. देन दिस मॉस्किटो कंटेन द लार्वी अँड देन दिस मॉस्किटो बाईट टू द हेल्दी पर्सन. दे इंजेक्ट देअर लार्वी. तो लार्वी त्याच्या बॉडीत इंजेक्ट करत असतो. परत मग ह्युमनच्या बॉडीमध्ये कुठली स्टेज होते? दिस वन लार्वी बिकम मल्टिप्लाइड मीन्स हे लार्वी काय होतात त्यात मल्टिप्लाइड होतात अँड बिकम इट्स अडल्ट. ते काय होतात त्यात अडल्ट होत असतात. अंडरस्टँड. अशी एक लाईफ सायकल आहे. फर्स्ट काय लक्षात ठेवा? इफ द मॉस्किटो बाईट टू लेग्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन suck the blood meals and then this blood meal contains the microfilaria. Microfilaria become adult and they translocate towards the mosquito salivary glands. ओके. मॉस्किटोच्या सलावामध्ये काय आहेत मग? लार्वी. ओके. लार्वी ऑफ दिस फिलारिया. देन दिस मॉस्किटो बाईट टू द हेल्दी पर्सन अँड इंजेक्ट द लार्वी इनसाइड द हेल्दी पर्सन. अंडरस्टँड. बघा परत सांगतोय मोड ऑफ ट्रान्समिशन. द वॉकेरिया बँक्रप्टी ट्रान्समिटेड टू ह्युमन बॉडी थ्रू द फिमेल क्युलेस मॉस्किटो. यावर बऱ्याच एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला आहे. फिलारियासिस कॉझिंग मॉस्किटो इज फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो. लक्षात ठेवा क्युलेक्स मॉस्किटो. दे पेनिट्रेट द स्किन अंडर 2 मोल्टिंग बिफोर दे बिकम अडल्ट मीन्स 2 मोल्टिंग कंडिशन होत असतात. मीन्स फर्स्ट असते मायक्रोफिलारिया. मायक्रोफिलारिया बिकम अडल्ट लार्वी. ओके. फर्स्ट मायक्रोफिलारिया अँड सेकंड स्टेज मीन्स थर्ड स्टेज असते त्याची अडल्ट लार्वी. देन सेटल इन द लिम्फॅटिक सिस्टीम. देन फिलारियासिसचा जो इन्क्युबेशन पिरियड आहे. इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे काय? ज्यावेळेस तो मायक्रोफिलारिया और द फिलारियल अडल्ट लार्वी एंटर इनसाइड द ह्युमन बॉडी आणि किती दिवसानंतर तो आपल्या बॉडीत सिम्पटम्स शोज करतो?
दिस इट इज कॉल्ड ॲज इन्क्युबेशन पिरियड्स. मीन्स इन्फेक्शन झाल्यानंतर 8 to 16 मंथमध्ये आपल्याला त्याचं फिलारियासिसचं सिम्टम्स शोज व्हायला लागतं. देन सेकंड, डायग्नोसिस अँड द ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याला बघायचं आहे डायइथिल carbamazine citrate is twice a day for 3 weeks. Then thereafter for 5 days every 6 month of the month is effective. कळलं हे? डायइथिल कार्बामॅझिन सायट्रेट हे जे ड्रग्ज आहे हे पर्सनला ट्वाइस अ डे फॉर 3 वीक. अंडरस्टँड? देन thereafter for 5 days every 6 month in the effective stage. Okay, that means ते इफेक्टिव्ह असतं. देन प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल याला एकच वे आहे, अवॉइड द मॉस्किटो बाईट बाय युझिंग द डिफरंट वे, बाय युझिंग नेट्स, मॉस्किटो रिपेलंट क्रीम. These all are the prevention and control. Understand?